قانون سازی ہو یا آئین میں ترمیم، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے پہلے دن سے اس کے مقاصد مختلف ذرائع سے بالکل واضح تھے کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے اور کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اور میڈیا میں مختلف تجزیوں اور تبصروں میں بھی یہ ساری باتیں تقریباً آ گئی تھی کہ بنیادی طور پر اس آئینی ترمیم میں آپ کے مندرجات کیا ہیں، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، اور اس میں کون سی اصلاحات جو ہے وہ آپ کو مطلوب ہیں اور اس کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بھی طے ہو گیا کہ اب اتوار کے دن شاید اسے لایا جائے گا، اور اتوار کے دن عموماً اجلاس بلایا نہیں جاتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایک کر کے اس کے سارے کانٹینٹس باہر چلے گئے، لوگوں کی معلومات میں آ گئے، تو کم از کم اگر ایک موقع ملا تھا، ایک اسپیشل کمیٹی بن گئی تھی، اور اگر لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں اس بل کو نہیں بھیجنا تھا تو چلیں اس اسپیشل کمیٹی میں پہلے دن اگر پورا بل یا اس کا ڈرافٹ جو پروپوزڈ ہے، جو مجوزہ ہے، اگر وہ آپ نہ بھی رکھتے تو کم از کم ایک ورکنگ پیپر ضرور دے دیتے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی پارٹی بھی اس اسپیشل کمیٹی میں انگیج ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، تو ہمیں اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپوزیشن تو اس بات کا شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں ڈرافٹ بھی نہیں ملا اور ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا، لیکن اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے، ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، اور بہت عین وقت میں جب ہم توجہ دلاتے ہیں تو پھر اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آتے ہیں اور میرے جو نیشنل اسمبلی کے ساتھی ان سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ کار کو آپ صحیح نہیں کریں گے اور ایک براڈ بیس، ایک آل انکلوسیو اپروچ نہیں کریں گے، تو یہ جو اہم اصلاحات ہیں، لانگ پینڈنگ ہے، جن کے مقاصد پہ میں نے 4-5 دن کی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ آبزرو کیا، یہ محسوس کیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین بھی جو مین کور اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس سے انہیں بھی شاید اختلاف نہیں تھا، اور ایک اچھا اوور آل کنسنسس بن رہا تھا، صرف طریقہ کار پر اختلاف ہو رہا تھا، اور اس بات پہ بھی اختلاف ہو رہا تھا کہ اگر غیر ضروری برڈن ڈالا گیا ہے اس بل میں، اس کے مسودے میں، تو یہ بھی ایک مناسب اقدام نہیں تھا۔ ہمیں مین کور ایشو پہ بات کرنی چاہیے تھی، جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگر 2006 میں طے ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ جو تحریک چلا رہے ہیں عدلیہ آزادی کی، وہ ججوں کی آزادی کی جو تحریک ہے، وہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک نہیں ہے، اور بعد میں اس کے نتائج سامنے آئے۔ مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی نے بھی یہ بات کی تھی، اور ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اس وقت متنبہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ تحریک آخر میں جا کے آپ کے گلے پڑے گی، کیونکہ آپ نے بنیادی ریفارمز کی بات نہیں کی، آپ نے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی ڈرافٹڈ بل اور کوئی ٹھوس تجویز اسپیشل کمیٹی ہو، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، یا یہاں جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان نے دیا ہے، اور یہ بلدیاتی سطح پر شہری مقامی حکومت کو خود مختار، با اختیار، مؤثر اور با وسیلہ بنانے کا بل ہے۔ میں اپنے پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی اور مسودہ آپ کے پاس نہیں ہے
कम से कम एक ड्राफ्ट और एक मसवदा तो आपके पास है ना, तो आप कम से कम इससे आगाज़ करें, 140 के इख्तियारात दें, वरना आप जितनी इस्लाहात करेंगे, चाहे वो अदालती निज़ाम की इस्लाहात हों, चाहे आप माशी इस्लाहात की बात करें, चाहे माशरती इस्लाहात की बात करें, आखिर में जाके आप फ्रस्ट्रेट होंगे फिर। एंड ऑलवेज व्हाट वी डू इज़ टू लिटिल टू लेट। सूबाई खुद मुख्तारी भी आपने कब एड्रेस करना शुरू की, जब आपने देखा कि आपका पार्लिमानी निज़ाम भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत नहीं है, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत होगी। और आज ये साबित हो रहा है कि मजबूत सूबे भी मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हुए। मजबूत ज़िले, मजबूत बलदियाती इदारे और मजबूत शहर ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत होंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि कम से कम इसे भी जो आईनी तरमीम आ रही है उसमें MKM के शहरों, ज़िलों, मकामी और शहरी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए, उन्हें मौसर और बावसीला बनाने के लिए ये कम से कम इससे भी उस आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए और जो कोई इशू है उस पर तवज्जो दी जाए। इसके अलावा मज़ीद चीज़ें उसमें शामिल ना की जाए और खुदारा MKM को भी अब टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। हम आपके पार्टनर ज़रूर हैं, हम PML नहीं हैं, हमारा अपना वजूद है, अपनी इकाई है। और राना सनाउल्लाह साहब अगर हमारे साथ मीडिएटर हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड में मैंने राना सनाउल्लाह साहब को कहीं पर भी MKM के साथ रुजू करते हुए नहीं देखा। हमने ये मसला बार बार प्राइम मिनिस्टर के साथ उठाया, सारे जो हमारे मुज़ाकरात थे उसमें उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके यहाँ से इस बात की करेक्शन नहीं हुई है। तो खुदा इसको ठीक करें और अपोजिशन को भी ये मौका दें कि जो तरीका अपनाया जाता है वो ठीक हो और उसमें इंक्लूसिव करें, कंसल्टेशन करें, मशावरत करें और सबको मौका दें, ताकि ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं जो आईनी तरमीम के पे हैं। अब मैं समझता हूँ कि अगर ये तरीका अख्तियार करेंगे तो ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है वो नहीं होगी। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, जवाब दावा, जवाब दावा, इल्ज़ाम जवाब इल्ज़ाम। 25 करोड़ आवाम कहाँ है, महंगाई कहाँ है, बेरोज़गारी कहाँ है, तेल बिजली गैस की कीमतें कहाँ चली गई हैं, लोड शेडिंग के आदाब से लोग निकल नहीं रहे। अगर ये हम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हम एक बार फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। देखें, आपने कंसेंसस कब बनाया था 73 के आइन के लिए भी, जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। काश उसकी अलहदगी से पहले ये कंसेंसस बनता, जो उनके 6 नुकात थे उस पर हम तवज्जो देते तो मशरक़ी पाकिस्तान भी शायद अलग नहीं होता। आज हमें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना है। अब हमारे पास जो है वो गुंजाइश नहीं है, अब कोई ट्रेन आने वाली नहीं है, ये आखिरी ट्रेन है जो स्टेशन पर लगी है। आतिश न्यूज़, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की ज़रूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।